वो किस्सा किवें सी कि इत्थों संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले मुंबई चले जाते हैं, उत्थों वापस किवें आ जाते हैं, चैलेंज होया कि उसी तो इहो जी किहड़ी गलबात सी, क्योंकि दर्शक सुनना चाहते हैं, तुसीं बॉम्बे तो इत्थे आए हो, वो सारा किस्सा की सी? स्पष्ट सवाल मेरा यही है कि बॉलीवुड दे विच जो हीरो ते हीरोइन ने वो ड्रग्स लैंदे ने। जिन्ना वड्डा हीरो उन्ना महंगा नशा, ये उन्हां दी शोहरत के नशे नाल ये जिहड़ा ड्रग्स वाला नशा है ये भी उन्होंने जिंदगी का किस्सा बन जाता। दिव्या भारती की किद्दां मौत हुई है, उस लैके बड़ी चर्चा उस दिनों च बनी हुई सी, बड़ी अफवाहां भी उड़दी रही ने कि उन्होंने डैथ नहीं हुई, उन्होंने मार दिता गया। जिहड़ी कुड़ियां नवीआं ने जिन्हां दी कि बॉलीवुड की जान पहचान नहीं हैगी, जो जांदियां ने बॉलीवुड दे विच कि उन्होंने सोना पैंदा, उन्होंने बिस्तर गर्म करना पैंदा, चाहे डायरैक्टर है चाहे एक्टर है, किसी भी चीज़ को लैके कि मैं देखने में शीशे च बहुत थोड़ियां लगदियां तो मैं जाके हीरोइन बन जूँगी, ये कितना किते गलती उन्होंने भी होंदी है। फिर वो अपने एम नूं प्राप्त करन लई वो कुछ भी करन नूं तैयार होंदियां। उन्होंने कहा जाता सी कि आ फिल्म च काम करना तो असीं तैनूं इत्थे टिकन दांगे, उस तो बाद इंडिया छड्ड दिंदी है 92 तो बाद। अज तक वीराना की फिल्म च जो एक्टर्स ने रोल किया सी जैस्मीन ने वो दिखाई नहीं दी। फिर तुसीं स्पष्ट कह सकते हो कि वाकई धमकी नहीं जाती अंडरवर्ल्ड वालों? श्रीदेवी के नाल वायरल होंदियां ने, धर्मिंदर नाल KPS गिल दी वायरल होंदियां ने पिक्चर्स, शिल्पा शेट्टी नाल वायरल होंदियां ने कि KPS गिल दा कोई बॉलीवुड च दबदबा हैगा सी किस नूं फिल्म दवाउण दे विच, जां KPS गिल किसे होर हीरोइन नाल फ्लर्ट करदे सी? तुसीं कहना चाਹੁंदे कि अमिताभ बच्चन नूं पैसे दे के किसी भी चीज़ की ऐड करवाई जा सकती है, उस विच की खामी है, की समस्या, उस नूं नज़रअंदाज किया जा सकता है? वो दारा जी सी बेचारे जिहड़े कदे दारू की ऐड नहीं सी करते, सिगरट की ऐड नहीं सी करते, तंबाकू की ऐड नहीं सी करते। सिखां दे करैक्टर नूं लैके जो कोई हीरो एक रोल प्ले करता उस विच किते किते खामियां रह जांदियां, फिर प्रोटेस्ट हुंदे ने भी सिख दा किरदार जो बॉलीवुड दे विच हैगा सही तरीके नाल दिखाया नहीं जा रहा, निभाया नहीं जा रहा, सिख विच रोस भी पैदा हुंदा है। ये बार-बार छेड़खानी क्यों कीती जांदी है सिखां दे करैक्टर नूं लैके? कई बारी कुछ शरारती प्रोड्यूसर जानबूझ के इहो जिहा कद्दा सीन पा दिंदे, कोई कंट्रोवर्सी बने, ਉਹਦੀ खबरां छपन TV ਤੇ उधर फिल्म का प्रचार हो जाए तो बाद चो कढ़ देंदे आ सीन, लेकिन उन्होंने पब्लिसिटी फ्री दी मिल गई। बॉलीवुड नूं लैके हमेशा ही एक चर्चा का मुद्दा बनिया रहा ड्रग्स होवे, चाहे उत्थे किसी गैंग का दबदबा होवे, उस नूं लैके हमेशा चर्चा भी बनती है। तो नाल दी नाल ये भी कहा जाता है कि पर्दे की पिछली कहानी जिहड़ी है वो बहुत ही काली हुंदी है। अज आपां गल करांगे बलजीत परमार जी नाल, जो कि सीनियर पत्रकार ने बॉम्बे तो, और ये भी इन्हां कोल जाणांगे कि जो उत्थे ड्रग्स का कारोबार चलता है उस विच कितनी कुछ सच्चाई है। और इन्हां कोल ये भी जाणांगे जो बाल ठाकरे ने चैलेंज किया सी भिंडरां वाले नूं कि ओह महाराष्ट्र बॉम्बे विच आके दिखाण, भिंडरां वाले जांदे भी नहीं तो उस तो बाद उत्थे हुंदा की है, ये भी चर्चा करांगे। और चर्चा इस गल ते भी करांगे कि इन्ना लम्मा समा धर्मिंदर जो इंडस्ट्री विच रहे ने वो अज इस तरीके नाल जापदे ने कि जिवें उन्होंने कोई जानता नहीं। तो अमिताभ बच्चन की पूरी चढ़ाई है, पंजाब के लोग धर्मिंदर नूं जरूर जानते हैं, दिल विच जगह भी हैगी है, पर कमर्शियल तौर उत्ते धर्मिंदर ने काम क्यों नहीं किया? अमिताभ बच्चन नूं आपां देखदे हां कि कमर्शियलाइज भी हो जाते हैं, कि प्रोफैशन उन्होंने कमर्शियल है, कि वो सिर्फ पैसे कमाते हैं। क्योंकि धर्मिंदर कोई भी ऐड किवें करते हैं कि ऐड नूं देखते हैं कि सिर्फ पैसे पिछे उन्होंने कोई ऐड की है। ये भी जानेंगे सब तो वड्डी जिहड़ी कहानी है कुड़ियां नूं लैके, मॉडल्स नूं लैके, हीरोइनां नूं लैके, वो इस तरीके नाल किवें सर्वाइव करदियां ने इंडस्ट्री दे विच कि उन्हां नूं फिल्म लैन पिछे किसी नाल सोना भी पैंदा है। ये सारी गलबात करांगे बलजीत परमार नाल। शुरुआत आपां करांगे बॉलीवुड की इंडस्ट्री तो जिथे ड्रग्स नूं लैके हमेशा चर्चा बनी रहिंदी है। बलजीत जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू जी। पहले मैं परमार साहब सवाल यही है कि जिस तरीके नाल सुशांत जी उन्होंने आत्म हत्या कर लेंदे ने, उस तो बाद एक लंबा दौर चल पैंदा ड्रग्स नूं लैके चर्चा भी चलती आई है। स्पष्ट सवाल मेरा यही है कि बॉलीवुड दे विच जो हीरो ते हीरोइन ने वो ड्रग्स लैंदे ने? बिल्कुल बहुत वड्डे लैवल ते ड्रग्स का इस्तेमाल अज तो नहीं कई दहाकियां तो फिल्म इंडस्ट्री चलता आ रहा। और ग्लैमर जिहड़ा है, ग्लैमर के नाल नाल शोहरत तो मिलती है, लेकिन उसदे नाल नाल कुछ ऐसियां गल्लां भी जुड़ जांदियां जिहड़ियां अल्टीमेटली उस प्रोफैशन का हिस्सा बन जांदियां।
ये ड्रग का जोड़ा किस्सा है ये भी इस तरह ही है कि जो तुसी बहुत मशहूर हो गए तो तुहानू एक आइकन स्टेटस बन जाता, तुसीं आइडल बन जाते हो लोगों के, उत्थे जाके फिर उन्होंने मेनटेन रखना ये बहुत बड़ा एक मैंटल प्रैशर होंदा हर उस बंदे ते जिहड़ा नेम एंड फेम प्राप्त कर चुका होंदा। तो फिल्म इंडस्ट्री का भी यही कारण है, जो पहला तो स्ट्रगल करते हैं उदों टेंशन च होंदे, जो नवे नवे इंडस्ट्री च आउंदे हैं, तो जो शाम को थक टुट के घर पहुँचते हैं तो वो टेंशन दूर करने लई उन्हां जिहड़े साथी दूजे एक सैटअप जिहड़ा बनया होया, जिहड़ा एक तुहाडे आले दुआले एटमोसफेयर बनया, वो किते ना किते तुहानू वे आउट लभण दा लई मजबूर करदा। वो वे आउट सब तो सौखा तो सस्ता ईजी जिहड़ा हुंदा वो ड्रग्स दा हुंदा। परमार साहब जिवें आपां पहलां भी देखिया कि फिल्मां आउंदियां, पुराने दौर की गल कर लईए, कादर खान भी हैगे सी, उस विच गोविंदा जी ने बहुत इहो जी परिवारिक फिल्मां कीतियां ने, परिवारिक फिल्मां आईयां हिट भी होईयां ने। जो परिवारिक फिल्मां आउंदियां सी उस समय भी ड्रग का दौर जारी रहिंदा सी, क्योंकि एक समझाउंदे हुंदे सी, हिंदुस्तान का कल्चर दिखाई दिंदा सी बॉलीवुड फिल्मां दे विच कि बॉलीवुड दी फिल्मां समझा रहीआं ने भी एक सारे ने इकट्ठा किद्दां रहना, नशा नहीं करना, कि उस समय भी नशे की दौड़ लगी हुई सी। देखो अज तो बंदा गल 30-35 साल पहला फिल्म आई थी देवानंद जी, जो गाना सीगा दम मारो दम मिट जाए गम, जो तुसी और वो सुपरहिट फिल्म सी, जो तुसी एक अपनी ऑडियंस को मैसेज दिंदे हो कि तुसी दम मारो, तुसी सुल्फा पियो, तुसी चरस पियो, तुसी होर कोई ड्रग पियो, तो ਉਹਦੇ च और ये जड़ा नशा है ये खाली फिल्म च नहीं, साडे हिंदू कल्चर का एक बड़ा पुराना हिस्सा है। शिव जी महाराज नूं सोमरस नाल जोड़िया जाता, फिर जिन्ने साडे नदियां के किनारे साधु संत बैठे है, खास तौर पर नागे साध जटाधारी, वो सारे सुल्फा पींदे आ। इस तरह ही सोसाइटी के अड्ड अड्ड हिस्सों पिंडां चले जाओ, जाड़ तो उत्थे लोग पग पीणगे, कोई डोडे पिएगा, साउथ इंडिया चले जाओ कोई ताड़ी पी रहा, थोड़े अच्छे सूबे चले जाओ पंजाब वर्गे तो लोग शराब पींदे आ। मतलब नशा किसी ना किसी तरह साडी सोसाइटी का किस्सा बनया होया। पर कुछ नशे जिहड़े ड्रग वर्गे आ, जिहड़े सिंथैटिक ड्रग्स आ गई जां जिहड़े अफीम तो जिहड़ियां बाई प्रोडक्ट्स आउंदियां, जिहदे च ब्राउन शुगर हुई, अपना चरस हुई, तो हीरोइन हो गई बाद, ये बड़े कुछ महंगे नशे ने। ये महंगे नशे होने करके इन्हां दी खपत जिहड़ी आ वो हाई सोसाइटी वाल नूं ज़्यादा हो गई, थले गरीब थले सस्ते किस्म नशे तो उपर महंगे नशे, जिन्ना बड़ा हीरो उन्ना महंगा नशा। ये उन्हां दी शोहरत के नशे नाल नाल ये जिहड़ा ड्रग्स वाला नशा है ये भी उन्हां दी जिंदगी का किस्सा बन जाता। फिल्मां च बड़ी चिर तो चलता आ रहा, अजे भी चल रहा और अगे भी चलता रहेगा, और बंद कराना बहुत औखा। परमार साहब कोई इहो जिहा कोई किस्सा याद आउंदा होवे, क्योंकि तुसीं काफ़ी लंबे समय तो 30-35 साल तक मुंबई विच हैगे हो, पत्रकारी कर रहे हो, तुसीं बहुत नेड़े तो इंडस्ट्री नूं जानदे हो, कभी इहो जिहा कोई किस्सा सुनिया होवे जां वापरिया होवे कि किसी हीरो या हीरोइन ने ड्रग्स ले लिया, उस बाद उसकी मौत हो जाती है कोई ओवरडोज दे नाल, कोई किस्सा होया तुहानूं याद है? बहुत किस्से तो बहुत होए, लेकिन नॉर्मली जिहड़ी इंडस्ट्री है वो इहो जिहियां मौतां नूं छुपा जाते हैं अपने तरीके नाल, क्योंकि एक अद्धा तुसीं दिव्या भारती का जिक्र कर रहे सी, आप गल कर रहे सी, दिव्या भारती की किद्दां मौत हुई है, उस लैके बड़ी चर्चा उस दिनों बनी हुई सी, बड़ी अफवाहां भी उड़दी रही ने कि उन्होंने डैथ नहीं हुई, उन्होंने मार दिता गया, जो सुशांत केस भी चलता पाया, काफ़ी छानबीन भी होंदी पई है। दिव्या भारती की डैथ किद्दां हुई सी? देखो वो तो मैं जिवें पहला कहती कि फिल्म इंडस्ट्री कदे सच बाहर नहीं आउण दिंदी। अज तक मतलब मीडिया च ही दस्सिया गया कि वो छत तो डिग के खिड़की चो डिग के खुदकशी अपना एक्सीडेंटल डेथ हुई है। पर ये हुण अज जो 4 दिन पहला NCB की रेड पई है फिरोज नाडियाड वाला के घर से उसकी घरवाली को अरेस्ट किया गया, वो कोलों ड्रग भी मिली। ये वही फैमिली है जी फैमिली दिव्या भारती व्याही गई सी, उस फैमिली मतलब ये ड्रग का कोई अज नवा कम नहीं है। जोड़े बॉम्बे रहते हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले सारे पता है कि नाडियाड वाला फैमिली के काफ़ी मैंबर जोड़े आ वो ड्रग यूज पाए गए आ, तो वो घरों अज का ड्रग मिलना इस गल की गवाही है। और लोग ये भी उदों भी कहते थे कि दिव्या भारती जी है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नशा कह लो या शराब कह लो या कोई भी नशा इंटॉक्सीकेशन, वो इन्फ्लुएंस नाल इंबैलेंस होकर खिड़क चो डिगी तो मरी। इस तरह सुशांत सिंह भी वो सिद्ध हो गया हुण कि वो ड्रग लैंदा सी।
ਔਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੁਇਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ, 13-14 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨੇਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਬਈ ਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਡਰੱਗ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਐਕਟਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਮਾ ਮਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਡਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਨ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ, ਹਰ ਕੁੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਗਰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਵੇ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣ ਜੂੰਗੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਗਲੈਮਰ 'ਚ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੋਡਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੋਡਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬਲੈਕ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਕਿ ਦਾਊਦ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਊਦ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਉਸਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਜਾਂ 4% ਹੈ। ਅਗਰ 100 ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲॉप ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਨ ਆਦਮੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਦ ਜੈਨੂਅਨ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੀ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਅਡਾਨੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਫਲॉप ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਸਿਆ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਿਆ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ 40% 50%, ਤੁਹਾਡਾ 10 ਕਰੋੜ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, 5 ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 100 'ਤੇ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਤੇ 96 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲॉप ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਟਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜੋ ਗੈਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਡੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਵਾਤਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀਰੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੌਲੇਜ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੀਅਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਵੀਰਾਨਾ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਰੋਲ ਨਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀਰਾਨਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜੋ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਵੱਲੋਂ? ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਣੇ, ਪੈਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜੋ ਦੇਣੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਲੈ ਲਾ, ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਲਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲੈ ਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਾਊਨਸ ਦੇ ਚਮਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਸਿਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਚੀ, ਆਪਣੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਨੇਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਲਈ ਪਰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਆਊਂਗਾ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਦਾਜਨ ਬੁੱਢਲੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ? ਜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਲਾਲਾ ਨੂੰ 2-4-5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਧੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਗਲੈਮਰ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਊਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਉੱਤੇ 4 ਐਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਡਾਊਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ 4 ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਗਲੈਮਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਨੂੰ 15-20 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹ 15-20 ਲੱਖ 'ਚੋਂ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀਰੋ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ?
मैं इन्ने सारे हीरोज़ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ दुबई क्रिकेट के मैच देखने जाते सी, दाऊद के बॉक्स भी बैठते सी। तो अगर वो उन्होंने तो पैसे मंगने होंगे तो उन्होंने बनाता क्यों अपने उत्थे बनाओ। उन्हें पार्टियां जाके हीरो नचते रहे आ, इन्होंने ब्याह शादियां ते अंडरवर्ल्ड के लोग आते रहे आ। वो हाजी मस्तान ने फिल्म बनानी थी अपनी मशूका लई सोना लई, उन्हें आप पैसा लेके बनाई है। उन्हें तो किसी नहीं कहा कि मेरी मशूका हीरोइन लै। एक होर बड़ी चर्चा चल रही है पंजाब तो बॉलीवुड तक कि जो KPS गिल ने उन्होंने पिक्चर वायरल होंदियां ने श्रीदेवी के नाल वायरल होंदियां ने, धर्मिंदर नाल KPS गिल दी वायरल होंदियां ने पिक्चर्स, शिल्पा शेट्टी नाल वायरल होंदियां ने कि KPS गिल दा कोई बॉलीवुड च दबदबा हैगा सी किस नूं फिल्म दवाउण दे विच जां KPS गिल किसे होर हीरोइन नाल फ्लर्ट करदे सी? नहीं वो KPS गिल नूं कोई नहीं पुछदा फिल्म इंडस्ट्री च। KPS गिल दारू वारू पी के ड्रामे करता होंदा सी। वो कोई बहुता वधिया आदमी नहीं सी कि वो DGP बन गया तो कोई रब बन गया। वो जिन्ने बंदे उन्हें मरवाए आ बेकसूर पंजाब तो उन्हें शायद किसी होर ने नहीं मरवाए होने। समेत सैनी नूं छड्ड के, समेत सैनी उहदा ही बाप आ बंदे मारन च। वो किते पार्टी किते दिल्ली की किते हैदराबाद पता नहीं किते फिल्म स्टूडियो च पार्टी च किते उत्ते एक्टर आउंदे एक्ट्रेस आउंदियां। उत्ते हुण तुसीं दारू पी के बड़का मारी जाओ ते दावे करी जाओ ये श्रीदेवी मेरे ते मरदी है तो फलाना ये बकवास है। मैं इन्हां गल्लां यकीन नहीं करदा। ना तो कोई KPS गिल कोई इन्ना वधिया हैंडसम आदमी सी जां जवान सी ये तो कुड़ियां मरदियां होणगियां। पुलिस वाले हिंदुस्तान च हज़ारां तुरे फिरदे आ। वो जे DGP हर स्टेट का होंदा 5-5 7-7 10-10 DGP बने हुए आ। वो किते पार्टी च गया किसी ने दारू पी ली और अपने थोड़ी जी पंजाबियों नूं आदत भी हुंदी है जिहड़े 4 पैसे वाले बन जाते आ वो उन्होंने फिर फड़ा मारन की आदत पै जाती है कि मैं बॉम्बे गया तो श्रीदेवी ने मैंने मत्था टेकिया, मैं उत्ते गया तो हेमा मालिनी ने मेरी गल चुमी। ये गल्लां दा कोई मतलब नहीं है, जिंदगी की हकीकत तो बहुत दूर दी गल्लां ने। नहीं हुण जी क्या मैं KPS गिल ते एक आखिरी सवाल करूँगा कि क्या भी जानता है कि KPS गिल किसी भी हीरोइन उस समय जो DGP सी मिलना चाहते सी तो मिल भी लैंदी सी, कोई उन्होंने मना नहीं करता सी भी टाइम देने तो कोई इनकार नहीं करता सी कि वाकई ही इदां हुंदा रहा कि एक सिर्फ झूठ का दावा किया गया? नहीं वो हर DGP कोई भी हो फिल्म वालों अपनी शूटिंग करने लिए जगह चाहिए होंगी है, उन्होंने कोई 100 किस्म दी परमिशन चाहिए होंदियां। वो फिल्म वाले कि वो खाली पुलिस नाल नहीं वो हर किस्म की अथॉरिटीज नाल बना के रखते हैं। कोई बड़ा एक्टर देख लो वो 4 कस्टम वाले दोस्त होणगे, 4 इनकम टैक्स वाले भी दोस्त होंगे हैं, उन्हें इनकम टैक्स वालों तो बचना होंदा। उन्होंने 4 जड़े ने कोई सेल टैक्स वाले भी उन्होंने जानू होंगे आ, पॉलिटिशियन भी 2-4 जेब च रखते हैं। तो ये उन्हों का काम है, वो पब्लिक रिलेशन का एक हिस्सा होंदा कि वो समाज के हर तबके ना बना के रखते हैं। पुलिस वाले ने होंदा भी किसी ने तंग किया कुछ किया चल पुलिस अफसर को फोन करके, पुलिस वाले भी थोड़ा जो सीनियर लैवल से होंगे उन्होंने ग्लैमर होंदा भी चल ग्लैमर की अपनी एक दिक्कत होंदी है, खिच होंदी है। तो हर बंदे का एक एक्टर ने एक्ट्रैस ने फोटो खिचाने जी करता होंदा, इस करके पुलिस वाले ना मिली बना के रखते हैं। ये नहीं कि वो पुलिस वाला कह गया तो मेरे कमरे च आ जा तो हीरोइन चली जाऊगी, ये नहीं होंदा। प्रभा साहब जिक्र आउंदा जो धर्मिंदर का जिक्र आउंदा नाल पंजाब का भी जिक्र आउंदा, मैं धर्मिंदर ते अमिताभ बच्चन की गल करना चाहांगा। कैदी जो शुरू किया धर्मिंदर ने पहला शुरू किया, अज तक देख लीए कि धर्मिंदर ने बहुत घट ऐड कीतियां ने। अमिताभ बच्चन की गल कर लीए प्रोफैशनल कहा जाता उन्होंने, उन्होंने एड्स काफ़ी हैगियां ने। अमिताभ बच्चन ते धर्मिंदर विच कमर्शियल की गल कर लीए तो प्रोफैशनल विच किन्नू तुसीं अगे मनदे हो, अमिताभ बच्चन या धर्मिंदर दोनों जो जिक्र करना चाहे जो 2 शब्द कहने चाहो तुसीं की कहोगे? ये देखो अमिताभ बच्चन का नाम विकदा, उसका चेहरा विकदा। अमिताभ बच्चन का सिर ते तेल लग्या देख के दूजे लोग भी ला लेंदे। ये बिजनेस है बिल्कुल। उस अमिताभ बच्चन का या धर्मिंदर का कोई रोल नहीं होंदा। जिहड़ियां कंपनियां प्रोडक्ट बनाउंदियां उन्होंने सेल करनी होंदी है और वो सेल किहदे थ्रू ज़्यादा हो सकती है वो तो कराउंदे आ। अजकल तो फिल्म इंडस्ट्री नालों ज़्यादा जिहड़े क्रिकेट के प्लेयर है वो ज़्यादा पैसे लैंदे ऐड दे। विराट कोहली जिहड़ा पिछले 2 सालों तो वो टॉप दा ऐड तो एडवरटाइजिंग रेवन्यू का अर्नर है हिंदुस्तान। तो इस करके ये जिहड़े सैलीब्रिटी होंदे आ वो हमेशा ऐड करते हैं। हाकी के प्लेयर भी करते हैं, फुटबॉल के प्लेयर भी करते हैं और टेनिस वाले भी करते हैं। तो इस करके फिल्म इंडस्ट्री अमिताभ बच्चन इस करके सिंगल आउट हो जाता कि वो जी भी ऐड मिल गई भावें पैसे घट भी मिले वो कर दिंदा भी चल 4 पैसे आ रहे हैं। वो चीज़ विके ना विके तां भी कर दिंदा, वो कई फ्री च भी कर दिंदा। धन भाजी ने भी 2-4 कीतियां किसी को दारू की कंपनी दी सी, वो पानी पूनी जिहा बनाउण लगे बाद च
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਐਡ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ 2-2 3-3 ਕਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਦਾਰਾ ਜੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਰਦੇ ਜੁਰਦੇ ਜੋ ਵਿਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਦਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 1984 ਦਾ ਦਰਦ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਮਰਵਾਏ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਰਾਠੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੇ। ਉਦੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਨੌਬਤ ਆਈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ, ਸਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਮਾਨ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਬੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਂਬੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜੂਲੀਓ ਰੋਬੈਰੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪਊਗੀ, ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਤੇ ਭੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਘੇਰਨ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ 'ਚ ਗੱਦੇ ਗੁੱਦੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਟੈਂਕਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਐਸਕੌਰਟ ਕਰਕੇ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਅਬੋਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਰੋਬੈਰੋ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁੰਬਈ। ਅਗਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਘੇਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਪਸਰੀਚਾ DCP ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਰੋਬੈਰੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਿਆ, ਔਰ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
कि कोई रिटैलीएट करन जां कोई एक्शन लैण भिंडरां वाले ते। परमार साहब जिस तरीके बॉलीवुड की हुण गल करिए जे सिखां दे करैक्टर नूं लैके जो कोई हीरो एक रोल प्ले करता उस किते किते खामियां रह जांदियां फिर प्रोटेस्ट हुंदे ने भी सिख दा किरदार जो बॉलीवुड दे विच हैगा सही तरीके नाल दिखाया नहीं जा रहा, निभाया नहीं जा रहा, सिख विच रोस भी पैदा हुंदा है। ये बार-बार छेड़खानी क्यों की जाती है सिखां दे करैक्टर नूं लैके? ये देखो जो उन्होंने पता नहीं होंदा लोगों को। हुण फिल्म जिहड़ी है वो साउथ का बंदा भी प्रोड्यूस करता, बंगाल का बंदा भी प्रोड्यूस करता, पंजाबी प्रोड्यूसर अपने बहुत घट के है ही नहीं गए। तो असी जदों तां नानक नाम जहाज है फिल्म बनी है उहदे च 80% जिहड़े करैक्टर सी उन्हां नकली दाड़ियां नकली पग्गां सीगियां बनियां होईयां, सिख सरदार को है ही नहीं सी। वो तो किसी ने एतराज़ नहीं किया क्योंकि वो बाबे नानक का नाम नाल जुड़िया होया सी। जदों कुछ होर लोगों ने मन जीते, जगजीत बनी जां राज करेगा खालसा बनी, माड़े मोटे प्रोटेस्ट हुए दारा जी के टाइम ते काफ़ी पंगा पिया एक बारी। पर जदों तां साडे ते कोई फिल्म बनती है उदों तां असीं चुप कर जांदे आ, सारियां गल्लां नज़रअंदाज कर दिंदे आ। जदों कोई हिंदी का प्रोड्यूसर कोई एक सिख करैक्टर लै लैंदा ਉਹਦੀ दाढ़ी जे घट लम्मी है जे ज़्यादा लम्मी है जां ऐ लगदा जिवें कट्टी होवे ਉਹ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ कर ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ दाढ़ी ਕੱਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੂੰ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਰੁਮਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੀਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣੇ, ਉਹਦੀ ਖਬਰਾਂ ਛਪਣ टीवी ਤੇ ਉਧਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੀਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਫਰੀ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। टीवी ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਬਣਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 15% 20% ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੱਖੋ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਵੰਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਬੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।